students, welcome back to my Easy Chemistry platform. Here I am going to discuss about the last part of this unit, precipitation titrimetry. Dear students, in our previous class we discussed about the simple titration types. In that we discussed about acid-base titration, complexometric titration, redox titrations. In our today's class I am going to discuss about precipitation titrimetry. Let's we start here. What is meant by precipitation titration? Precipitation titration, it is a type of titration. It involves the formation of precipitate during the titration technique. Dear students, while doing the titration, at that time here when titrant it is reacts with the analyte, the precipitate particles are formed. It is, we can say that precipitation titration. ಅಂದರೆ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೈಟ್ರಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯುರೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಅನಲೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೊನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗತ್ತಂತಂದರೆ ಕೊನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್? Precipitation titration, it is a type of titration. It involves the formation of precipitate during the titration technique. Let's we see about here what is meant by precipitate. Precipitate means the titrant reacts with analyte and forms an insoluble substance called a precipitate. Titrant ಅನಲೈಟ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇನ್ಸೊಲ್ಯುಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಟ್ರಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಅನಲೈಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಸೊಲ್ಯುಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. And next one is here titration curves. Here consider the titration of Cl minus with a standard solution of AgNO3. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಟೈಟ್ರಿಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ Cl minus with a standard solution of a silver nitrate. A titration curve can be plotted by using px value, means here x means halogen, that is the which halogen is there? Cl. PCl versus volume of AgNO3 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್. ಇದು ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಎಸ್, ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಟಿಪಿಕಲ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲುಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ವ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಗರ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಯರ್ the px in this figure, it refers to the negative logarithm of the halide concentration. ಇಲ್ಲಿ px ಅಂತಂದ್ರೆ PCl ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದೇನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡತ್ತಂತಂದ್ರೆ it refers to the negative logarithm of the halide concentration. halide concentration ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಾಗರಿದಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಂತಂದ್ರೆ ತೋರಿಸತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ PCl minus log of Cl minus ions. So therefore it represents negative logarithm of the halide concentration. As the titration continues, part of the Cl is removed from the solution by precipitation as a AgCl. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ Cl molecules is removed because it converts to the precipitate as a AgCl. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು AgCl precipitate ಆಗಿ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. The concentration of Cl from dissociation of the precipitate is negligible. ಅಂದ್ರೆ the contribution of the Cl minus from dissociation of the precipitate is negligible. ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ negligible ಮಾಡ್ತೀವಿ. Except near the equivalence point we have a saturated solution of AgCl. ಅಂದ್ರೆ here except near the equivalence point we have a saturated solution of AgCl. equivalence point ಅನ್ನ ಒಂದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೇನ್ ಸಿಕ್ಕಿರತ್ತಂತಂದ್ರೆ saturated solution of AgCl ಸಿಕ್ಕಿ. Indicators for precipitation titrations involving silver nitrate. That is, here we have to use two methods.
One is Volhard's method, another one is the Moore method. So the first one is about the Volhard's method. What is meant by Volhard's method? Volhard's method is it is indirect titration procedure for the determining anions that precipitate with the silver, and it is performed in acidic solutions. In this procedure, we add a measured excess of AgNO3 to precipitate the anion and then determine the excess of Ag plus by back titration with the standard potassium thiocyanate solution. Dear students, in this case, the Volhard's titration ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇದು ಒಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದಿ ಆನಯಾನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಯಾವುದೂ ನೀವು ಆನಯಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಆ ಆನಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡತ್ತೆ. In this procedure, we add a measured excess of AgNO3 to precipitate the anion. ಅಂದರೆ ಆನಯಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ AgNO3ಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ we have to determine the excess of Ag plus by using back titration with the help of standard potassium thiocyanate solution. ಅಂದರೆ Ag ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಥಯೋಸೈನೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ Ag ಪ್ಲಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು AgX plus excess of Ag plus. Again this excess of Ag plus it is reacts with the potassium thiocyanate, that is here SCN minus, it gives the compound AgSCN. So this is about the reaction. Here we detect the end point by adding iron 3 as a ferric alum, that is ferric ammonium sulfate, which forms a soluble red complex with the first excess of titrant. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we have to use iron 3 solution. That is I am using here iron plus 3 solution. It is reacts with again potassium thiocyanate, means that is SCN. It provide the complex, that is FeSCN minus. Okay, so it provide the complex. If the precipitate AgX, it is less soluble than that of the AgSCN, or it is equally soluble, we do not have to remove the precipitate before titrating. Such is the case with I minus or Br minus, or it may be SCN minus. ಅಂದರೆ AgX ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನು AgSCNಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಸೊಲಿಬಲ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲಿ ಸೊಲಿಬಲ್ ಇದ್ದಿತ್ತಂತಂದರೆ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟೈಟ್ರೇಟಿಂಗ್. ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸಚ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಐ ಮೈನಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ Br ಮೈನಸ್, ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ SCN ಮೈನಸ್. ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಐ ಮೈನಸ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂಟಿಲ್ ಆಲ್ ದ ಐ ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್. ಐ ಮೈನಸ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಐ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆನಯಾನ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಬೈ Fe3. ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಬೈ Fe3 if the precipitate is more soluble than AgSCN. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟು AgSCNಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಟೈಟ್ರಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಚ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್ ವಿತ್ AgCl. AgCl ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತಂತಂದರೆ AgCl ಪ್ಲಸ್ SCN ಮೈನಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು AgSCN ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್
therefore we remove the precipitate by filtration before titrating. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಇಫ್ AgX ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಸೊಲ್ಯುಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ AgSCN, ಹೌದಾ, ಆವಾಗ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ AgX ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸೊಲ್ಯುಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ AgSCN, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್. ದಿ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸನ್ನು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಟೈಟ್ರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎ ಸೊಲ್ಯುಬಲ್ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Then it produces yellow colored solution. When the precipitation of the chloride is complete, the first excess of Ag plus it is reacts with the indicator to precipitate red silver chromate. Means excess of Ag plus it is reacts with the indicator and it produces the red silver chromate precipitate. So let's we check here the reaction what happened in this one. So the first one, I am taken the chromate solution that is CrO4 minus 2. It is in the yellow color. ಇದು ಯಾವ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ yellow color. It is reacts with the Ag plus, that is Ag plus it gives rise to CrO3, that is ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ರೋಮೇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಇದು ಯಾವ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಲ್ಹಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್. ಎರಡೂ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರನಾಗಿರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ, ಮೊದಲೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ here the first difference is in the Olhard's method it is indirect method of titration. ಅಂದರೆ ಇದು indirect titration method ಇದೆ. more method ನಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ it is a direct method of titration. Second one is the in the Olhard's method ನಲ್ಲಿ here that is peric ammonium sulfate is used as an indicator. Olhard's method ನಲ್ಲಿ ಪೆರಿಕ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಸೊಲ್ಯುಬಲ್ ಫೆರಿಕ್ ಥಯೋಸೈನೈಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ರೆಡ್ ಸೊಲ್ಯುಬಲ್ ಫೆರಿಕ್ ಥಯೋಸೈನೈಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನನಗೇನು ಸಿಗತ್ತಂತಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸೊಲ್ಯುಬಲ್ ಫೆರಿಕ್ ಥಯೋಸೈನೈಟ್. Next one, in the Moore method, red precipitate of silver chromate forms at the end point in this method. End point ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗತ್ತಂತಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ precipitate of silver chromate. Precipitate of silver chromate. Next one is in the Olhard's method, titration is carried at below 20 degree Celsius. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬಿಲೋ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆಟ್ ಎ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಟೈಟ್ರೇಷನನ್ನು ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Next one is in the Olhard's method, it is used to determine iodide, ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಅಯೋಡೈಡ್, ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಲ್ಹಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದಿ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೋರ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ differences between the Olhard's method as well as a Moore method. Okay, so here up to here our analytical